योगीन्द्रं गुरुदेशेन्द्र जलतिं गोविंद गुरादिभौ भट्टार्घ्यं निगमान्त योगी जगदाचार्यं च कृष्णाभिदं कान्ते माधव रङ्गकेशवरमाभासान् भजे केशवं प्रपद्ये निरवध्यानां निषद्यां गुणसम्पदां शरणं भवभीतानां षडगोपमुनीश्वरं श्रीरंगनाथ षडगोप यतीन्द्रदत्तं लक्ष्मेण संहरति करुणैकपात्रं श्रीरंगवीरपुरात् षडगोपहृद्यं वेदान्तदेशिक यतीन्द्रमहं प्रपद्ये श्रीमद्रंगशटानिसंनिविरागमान्तद्वयम् श्रीमद्वीरभूद्वहाद्यषडजित्पादारविन्दाश्रयम् श्रीमद्वेदपदं सुदेशिकते कारुण्यदीक्षास्पदम् सेवेरङ्गदुरीन शासनवशं नारायणं योगिनं वेदान्तदेशिक यतीन्द्रकटाक्षलब्धत्रय्यन्तसारमनवद्यगुणं पदाग्र्यं नारायणाद्यैर्गुरुकृपाभिषिक्तं श्रीरङ्गनाथैजयकरमाश्रयामः विशुद्ध विज्ञान घन स्वरूपम विज्ञान दयानिधिं देवप्रदां शरण्यं देवमैग्रीहों प्रपद्ये श्रीकृष्ण देशिक प्रधानमिज बृंगराजं वेदांत लक्ष्मण महेन्द्र कृपात्तबोधं कय्यंत देशिक यतीन्द्र शटारि मूर्तिं गोपाल देशिक श्याममाश्रयामः श्रीरंगे सपथे समर्पित वरं शुक्यंत रामानुज श्री योगीन्द्र गुरु उत्तमेन यमिन शुक्यंत विद्यात्मनः प्राप्त शुच्यपतं स युग्महृदयं श्रीवासरामानुजात् श्रीवास मुनीन्द्र देशिक मणिं श्रेयो निधिं संशये श्रीमद्वेदान्तरामानुजमुनि करुणालब्ध वेदांत युग्मं श्रीमद्श्रीवास योगीश्वर गुरुपदयोरर्पित स्वात्मभावं श्रीमद्श्रीरङ्गनाथाय स्वयमुनि कृपया प्राप्त मोक्षाश्रमं त्वं श्रीमद्वेदान्तरामानुजमुनिपरं संशये देशिकेन्द्रं वेदांत लक्ष्मण मुनीन्द्र कृतार्थदोषं तत्पादयुग्मदर्शीर्भृङ्गराजम् तय्यन्तयुग्मकृतभूतिकलक्षणं श्रीरङ्गलक्ष्मणमुनिं शरणं प्रपद्ये भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थदं श्रीयडगोपवाङ्मयं सहस्रदाकोपनिषत्समागमं नमाम्यहं सागरदेशसागरं त्रिवेदिनाथं जन्मभूमिं காந்திகடன் சோலை மதுரங்கள் ஒன்றுகள் மேலான நூல்களாயிரமும் ஈண்ட முதல்தாய் இடமோவன் மெய்மான் நடத்த இடத்தாய் ராமானுசன் பரிவது நீசனை பாடி விரிவது மேவலுருவேன் பிரிவகை என்று நன்னீர் தோகை புரிவது பொம்புகை பூவே பரிவது நீசனை பாடி விரிவது மேவலுருவேன் பிரிவகை என்று நன்னீர் தோகை புரிவது பொம்புகை பூவே ஸ்ரீமான் श्रीमान् वेंकटनाथार्य कवितार्य केसरी वेदांताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां अक्रीतैरक्ष्य भावात् अनियत विविधाभ्यर्चनात् अल्पतुष्टेः प्रह्वावज्येश भावात् स्वविषय नियते स्वादरात् स्वादुभूम्ना पादासक्त प्रसक्तेः सकृदुपसदने मोक्षणात् धर्मसौख्यात् क्षिप्रक्षिप्ताहितत्वात् सुकरभजनता माधवस्याप्यदत्त अक्रीतैरक्ष्य भावात् अनियत विविधाभ्यर्चनात् अल्पतुष्टेः प्रह्वावर्ज्येश भावात् स्वविषय नियते स्वादरात् स्वादुभूम्ना पादासक्त प्रसक्तेः सकृदुपसदने मोक्षणात् धर्मसौख्यात् क्षिप्रक्षिप्ताहितत्वात् सुकरभजनता माधवस्याभ्यदत्त இதுல மாதவனுடைய சுக்கர பஜனதா இவனை ஆராதிப்பதில் ஒன்றும் அருமை இராது, இவன் மிக எளிமையாக ஆராதிக்கத்தக்கவன் அப்படிங்கிறத இந்த 10 பாசுரங்கள் அருளி செய்கிறார். அதுல சகு உபசதனை மோட்சனாது சுகர பஜனதாம் மாதவசி சுகர பஜனதாம் அபியதத்த சகு உபசதனே மோட்சனாது தொழுவின் அவனை தொழுதான் வல்விந்த வல்வினை வாழ்வித்து அழிவின்றி ஆக்கம் தரும். தொழுமின் எத்தனைதான் தொழுமின்னு சொல்லல, அவனை தொழுதால் திரும்பி அனுவாதம் பண்ணும் போதும்
ஆவர்த்தி சொல்லல. அதனால அனாவிருத்தமான சக்கிருத்தமான சாஸ்திரார்த்தத்துக்கு ஒரே ஒரு முறை தன்னை ஆசிரியித்தால் அது சம்சாரத்தை விட்டு மோட்சத்தை, அதாவது விடுதலையை உண்டு பண்ணக்கூடியவன். வழி நின்ற வல்வினை மாழ்வித்து நடுவே விரோதியாக கிடந்த பாப்பங்களை எல்லாம் அழித்து அழிவின்றி ஆக்கம் தரும் அபூர்வாவர்த்தி லட்சணமான விநாசரகிதமான மோட்சத்தை கொடுக்கும். அதுதான் சக்ருத் உபசதனை. உபசதனம்னா ஆசிரியனம். சக்ருத்னா ஒரே ஒரு முறை ஆசிரியித்தான் மோட்சத்தை கொடுக்கக்கூடியவன். சக்ருத் உபசதனை மோட்சனாது. அடுத்து தர்ம சௌஸ்தியாது. தர்ம சௌஸ்தியாது அப்படின்னாக்க தரும வரும் பயனாய திருமகளார் தனிக்கேள்வன் பெருமையுடைய பிரானார் இருமை வினை கடிவாரே. தர்ம அரும் பயனாய், தர்மத்தினுடைய அரும் பயன். தர்மம் அப்படிங்கிறதானது சாத்திய தர்மம், சித்த தர்மம் இல்லையா? அந்த தர்மத்தினுடைய அரும் பயன். இப்படிப்பட்ட சித்த சாத்திய உபாயங்களுடைய பலன் என்னன்னு கேட்டாக்க மோட்சம். அதான் தர்ம வரும் பயனாய திருமகளார் தனிக்கேள்வன். அப்படிப்பட்ட தர்மங்களுடைய அரும் பயனாக நிற்கக்கூடிய ஸ்ரீயப்பதியானவன். தர்மே சுஸ்திதா இது தர்ம சுஸ்தா. தர்ம சுஸ்திய பாவம் தர்ம சௌஸ்தியம். தர்மணி சுஷ்டு திஷ்டதி இது தர்ம சுஸ்தா. சர்வ தர்மங்களிலேயும் அதனுடைய பலனாக நிற்பவன். சர்வ தர்மங்களிலேயும் பலனாக நிற்கக்கூடிய ஸ்ரீயப்பதியானவன் என்ன ஆகாரத்தினால பலனாக நிற்கிறான்? ஸ்ரீயப்பதியாகிற ஆகாரத்தோட. திருமகளார் கேள்வன். திருமகளார் கேள்வன் தர்ம அவ்வரும் பயனாய திருமகளார் தனி கேள்வன் எங்க பெருமை உடைய பிரானார் இருமை வினை கடிவார். இருமை வினைனா புண்ணிய பாப ரூபமான மோட்ச விரோதியான பாப்பங்கள் அத்தனையும் போக்குவார். இந்த பாசுரத்தை விஜயாம்சம் என்னன்னு கேட்டா இந்த தர்ம அரும் பயனாய தர்மங்களுடையதான சாஸ்திரத்துல விகிதமாக இருக்கக்கூடிய தர்மங்களுடைய அரும் பயனாகிற பிறற்கரிய பயனாக இருக்கக்கூடிய திருமகளார் கேள்வன். ஏன் இது தர்மத்தினுடைய அரும் பயனாகின்னு ஒரு அர்த்தம். பெரியவாச்சாம்பிள் இன்னொரு வழியில போயிருக்கா தரும் அவ்வரும் பயனாய. சாஸ்திரத்தை சொல்லப்பட்ட சகல உபாயங்களுடைய பயன்களையும் தரும். அவ்வரும் பயனாய தரும். யாரு? திருமகளார். சர்வவரும் பயனாய திருமகளார் தனி கேள்வன். தர்மவரும் பயனாயங்கிறதுல தர்மத்தினுடைய அரும்பயனாகியன்னு இருக்கிறார். அது தவிர தரும் அவ்வரும் பயனாய உபரிடத்துகள் பரம பிரயோஜனமாக பிரசித்தமானவற்றை, அதாவது மோட்சாதிகளை தரும் திருமகளார். தர்மத்தினுடைய பரம பிரயோஜனமாக பரமான திருமகளார் என்னவுமாம். தர்மத்தினுடைய பரம பிரயோஜனமாகிறவள், தர்மத்தினுடைய அரும்பயனாகிறவள் திருமகள். அது மாதிரி உபரிடத்துகள்ல பிரசித்தமாக இருக்கக்கூடிய சர்வ புருஷார்த்தங்களை கொடுக்கக்கூடியவள் திருமகள். இவள் திருமகளார் கேள்வன். அவ்வளவுதான். பக்தி சேர்த்து பார்க்கணும். ரொம்ப அழகே. உபரிடத்துகளில் பரம பிரயோஜனமாக பிரசித்தமானவற்றை தரும் திருமகளார். தர்மத்தினுடைய பரம பிரயோஜனமாக திருமகளார் என்னவுமா தனி கேள்வன்
அப்படிப்பட்ட பெரிய பிராட்டியாருக்கு அப்படிப்பட்ட திருமகளாருக்கு கணவனானவன் என்கிற பெருமையை உடையவன் இவன். ஐயா சாய்க்க மாதிரி கலெக்டர் ஹஸ்பண்ட், அது கலெக்டர் கலெக்டர். அது மாதிரி அவள் உபரிடத்துகளில் பிரசித்தமான சகல பிரயோஜனங்களையும் கொடுக்க வல்லவள் திருமகள். அதுனா மோட்ச பிரதானம் பண்றவள் பெரிய பிராட்டியா, பெருமாள் அதுக்கு சககாரியா உடல் இருக்காருன்னு பெரியவாச்சாம்பியோட திருவுள்ளம். அது எப்படி இப்படிலாம் இப்ப மாத்திட்டா ஸ்பஷ்டமா பாருங்க. இருபத்தாலாயிரம் 24 இங்க தர்ம சௌக்கியாத்துனாக்க தர்மத்தினுடையதான பிரயோஜனமா. இப்போ சுவாமிக்கு 2 திருவுள்ளவும் கிடையாது. பெருமாள் மோட்ச பிரதானம் பண்ணுறவங்க திருவுள்ளவும் பெருமாள் கிடையாது. பிராட்டி மோட்ச பிரதானம் பண்றவங்க திருவுள்ளவும் பெருமாள் சுவாமிக்கு கிடையாது. 2 பேரும் சேர்ந்துதான் தல பிரதானம் பண்றவர்கள் சுவாமியுடைய அபிப்பிராயம். அதனால தர்ம சௌக்கியாது, தர்மத்தினுடைய பிரயோஜனத்துவேன தர்மத்தினுடைய பலஸ்வேன சுஸ்திதனாக இருக்கக்கூடிய திருமகன் கேள்வனாகிற பாவத்தை உடையவனானபடியாலே இவன் சுலபமாக ஆராதிக்கத்தக்கவன். மாதவசிய சுகர பஜனதாம் அபியுதத்த. எதனால? தர்ம சௌக்கியாது, தர்மத்தினுடைய பயனாக அதுல நிலை நிற்கிறவன். தர்மத்துல பகவான் என்னமா எப்படி தர்மத்தில் நிற்கிறான்னு கேட்டா, தர்மத்தினுடைய பிரயோஜனமாக தர்மத்தினுடைய ஆகும் பயனாக அதிலே சுஸ்திதனாக இருக்கிற எம்பெருமான் அப்படிப்பட்ட சுயப்பதியானவனானபடினாலே அவன் சுக்கரமாக ஆராதிக்கப்படுகிறான். கடிவார் தீய வினைகள் நொடியாறு மலவை கண் கொடியா வடிவுள்ளுயர்த்த வடிவார் மாதவனாரே. கடிவார் தீய வினைகள், மோட்ச விரோதியான பாப்பங்கள் எல்லாவற்றையும் கடிவார், கடிவார்னு என்ன அழிப்பார் இல்லையா? எப்போ? இதான் போன பாசத்தே சொல்லியாச்சே இல்லையா, மோட்ச விரோதியான பாப்பங்கள்லாம் அழிப்பார்னு. அப்ப திரும்பி அதே சொல்லல. கடிவார் தீய வினைகள் எப்போ? நொடியாரும் அளவை கண். எப்போ? இந்த ஜென்மாவினுடைய முடிவிலையா, இந்த யுகத்தினுடைய முடிவிலையா, இல்ல இந்த மன்வந்திரத்தினுடைய இந்த கல்பத்தினுடைய முடிவிலையா? எப்போ அப்படின்னு கேட்டா, எப்போன்னு கேட்டா உங்களுக்கு 2 கண் இருக்கும் இல்லையோ, 2 கண்களுக்கு 2 இமை இருக்கும் இல்லையோ, அந்த இமையை நொடித்து பாருங்கள் அந்த காலத்துக்குள்ளே. நொடியாரும் அளவை கண் தங்கள் ஆசிரித்த பேர்களுடைய மோட்ச விரோதியான பாப்பங்கள் அத்தனையும் போக்குவர்கள். எப்ப போக்குவர்கள்? ஒரு கண் நொடிக்கிற பொழுதுல. நொடியாரும் அளவை கண் இல்லையா? கடிவா தீய வினைகள் கொடியா அடுக்குள்ளியத்தை. அடுக்குள்ள அர்த்தம் ஆசிரிய விரோதிகளை அழிப்பதுல பெருமாளுக்கு முன்னால தான் இல்ல முயன்று நிற்கக்கூடிய கருத்மான் இருக்காரு, அவரை கொடியாக உயர்த்த வடிவடையுடையவரான மாதவனார் இல்லையா? அப்படி பெரிய விசாட்டியாரோடு கூடினவனான கருத்மானை கொடியாக கொண்ட வடிவடையுடையவரான மாதவனார் நொடியாரும் அளவைக்கண் தீவினைகள் கடிவார். ஏன் அதுதான் சாதிக்கிறார்? க்ஷிப்ர க்ஷிப்த அஹிதத்வாது. அஹிதம்னா என்னட்டும்? மோட்ச விரோதியான தீவினைகள், அஹிதங்கள். ஹிதத்துக்கு எதிர்ப்பதும் அஹிதம். மோட்சத்துக்கு சாதனம் ஹிதம், மோட்சத்துக்கு விரோதி அஹிதம். ஏன் க்ஷிப்த அஹிதத்வாதுன்னு என்னதும்? க்ஷிப்தம்னா போக்கடிக்கப்படுகிறாங்க. அஹிதங்களை எல்லாம் போக்கடிப்பது க்ஷிப்த அஹிதா. எப்படி க்ஷிப்ரன் விளம்பம் இல்லாமல் உடனடியாக க்ஷிப்ர க்ஷிப்த அஹிதத்வா. க்ஷிப்ரம்னா இன்ஸ்டன்ட்லி. அங்க க்ஷிப்ர சப்தம் இல்ல, க்ஷிப்த க்ஷிப்த பிரத்யர்த்தி திருப்தி. க்ஷிப்ரம்ன்றது இன்ஸ்டன்ட். ஒரு விதத்துல பிரயத்னப்பட முடியாதவன் இல்லையா, உடனடியாக பலனை பெறுவதற்கு ஒரு சாதனத்தை உண்டு பண்ணுது. அதுதான் இல்ல, அதுதான் க்ஷிப்ரம்.
க்ஷிப்ரம் அப்படின்னாக்க இம்மிடியட், இன்ஸ்டன்ட். இல்லையா, அந்த இன்ஸ்டன்ட் இம்மிடியட்டுக்கு இதுக்கு தாற்பயம் என்ன இல்லையா? அதுக்கான சாதனத்தை விஸ்ரமாக அனுஷ்டிக்க முடியாதவன் இல்லையா, அந்த பலனை பெறுவதற்காக பெறக்கூடியதான இல்லையா அந்த விளம்பம் இல்லாமல் பெறுவதற்கான சாதனம் தான் க்ஷிப்ரம் இல்லையா. அதான் இன்ஸ்டன்ட். இன்ஸ்டன்ட் காஃபினா என்ன, உட்காந்து காய்படியா இருக்கு டிகாஷன்லாம் போட்டு இல்லை பால்லாம் காய்ச்சி அதெல்லாம் ஃபில்டர் அதெல்லாம் பண்ண முடியாதவன், அதெல்லாம் பண்றதுக்கு பொறுமை இல்லாத என்ன பண்றான், காலக்ஷேப அக்ஷமத்துவாது உடனே ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து பாலில் போட்டு கலக்கி சாப்பிடுவான். இன்ஸ்டன்ட் எல்லா ஃபுட்டும் இருக்கு. ஃபாஸ்ட் ஃபுட் இல்லை, ஃபாஸ்ட் ஃபுட் அந்த கடையில் பண்ணி இந்த ஹோட்டலில் வாசல் அது இல்லை, எல்லாமே இன்ஸ்டன்ட் ஃபுட்டுன்னு. அது ஒன்றும் இல்லை, அது வாங்கி அப்படியே ஒரு தண்ணியில் போட்டாக்க அது புளியோரையா போடுறது அதுவாக போடுறது எல்லாம் போடுறதான். இன்ஸ்டன்ட் புளியோதரைன்னு வச்சுருக்கா சுவாமி, அதை வாங்கி அப்படியே வெந்நீரில் போட்டாக்க புளியோரை ஆகிடுது. அப்படியே பரவாயில்ல சொல்ல வேண்டியதான். அதெல்லாம் ஆந்திரிதான் போட்டு அதில் சாதத்தை போட்டு கலந்து எல்லாம் பண்ணி அதை ட்ரை பண்ணி அதை பாக்கெட்ல போட்டுருக்கான். அதை அப்படியே வெந்நீரில் போட்டா போறோம் புரியுதுமா, அப்படியே ப்ரௌன் சொல்லிடலாம். ப்ரௌன் சுத்தி தானே சாமி, அப்புறம் அதுல என்ன பெரும்பாலும் இன்ஸ்டன்ட் ஃபிளேவர் அம்சே மாட்டேன்னு சொல்லலை நம்மள்ட்ட வந்து. பத்திரம் புருஷனுக்கு ஏதோ கையில் கிடைச்சி சாப்பிட்டு நான் சாப்பிட்றேன்னு அவரே கெஞ்சி கேட்கறாரு. எல்லாமே இன்ஸ்டன்ட் இருக்கு போது போட்டேன். எம்டிஆர்னு ஒருத்தன் அட்வைஸ் வந்து கொடுக்குறான், எல்லாமே வச்சுருக்கான். அந்த ஆயுஷ் உறவனுக்கு அந்த காயெல்லாம் திருத்தத்துக்கு சமயம் தானே, காயெல்லாம் திருத்தி அதை பிளாஸ்டிக் பேக்கெட்ல போட்டு ஆமா அது வாங்க. அது என்ன காய் நிற்கிறதுக்கு சமயம் இல்லை. பாவம் சொல்லக்கூடாது, ஜனங்களையும் பாவம். அப்படி போய் திண்டாடி சம்பாதிச்சா தானே சாப்பிட முடியுது. அதுலயே அதான் பண்றோம். அது பூச்சி அழிக்கணும் அப்படியே தூக்கி போட்டுருவோம். அதுலயும் பூச்சி பார்த்து அழிக்க அதை கட் பண்ணி போட்டு பாக்கி எடுத்துட்டு தான் எடுத்துக்கிறோம். அதே அதான் பண்ணுவோம். ஆத்து கத்திரிக்காய் பூச்சி தூக்கி எறிஞ்சிருவோம், முழுக்கத்துக்கே தூக்கி எறிய மாட்டோம். அப்படி கொடுத்துட்டோம்னா போக வேண்டியதான். அப்படி ஒன்றும் அதுல இல்லை. அது கெட்டு போன பார்த்து இது பண்ணி இது போட்டு பாக்கி எடுத்துன்னு செய்யறோம். அது நல்லா தான் பண்ணி கொடுக்குறான். எல்லாரும் தினம் போய் வாங்குவார சம்சாரிகள். அதுல தோஷம் இருந்தது அடுத்த நாள் தொடங்க போக மாட்டான். வீடு மின் முற்றத்தில் சொன்ன மாதிரி. அதனால அதெல்லாம் நல்லா தான் பண்ணி கொடுக்குறான். நல்லா தான் பண்ணி கொடுக்குறோம். எல்லாம் வாங்கி நல்லா தான் தினமும் இப்படி சாப்பிட்றான். இல்லை ஒரு நாள் நல்லா இல்லைன்னு அடுத்த நாள் என்ன அது வாங்க மாட்டேன். திரும்பி அவங்க கடைக்காரனுக்கு அது தெரியும். விலையை வேணா வேகமாக சொல்லுவோம். அதை பற்றி யாரும் கவலைப்படல. என்ன விலை கொடுத்தவங்க வாங்குவான். நான் சப்ஸ்டாண்டர்ட் மெட்டீரியல் யாரும் வாங்க மாட்டான். விலையை பற்றி தான் பிரச்சனை. அவனுக்கு கடைக்காரனுக்கு நல்ல பதார்த்தமே கொடுக்கலாம். அவனுக்கு நிறைய லாபம் வந்தா சரி. கெட்ட பதார்த்தத்தை போட்டு 10 ரூபாய்க்கு கொடுத்தா கூட வாங்க மாட்டான். நல்ல பதார்த்தத்தை போட்டு 40 ரூபான்னு சொன்னாக்க எல்லாரும் வாங்குவான். அதனால இப்பெல்லாம் வந்து கடையிலலாம் வந்து மோசமான சரக்கெல்லாம் விற்கிறது இல்லை, விலை ஜாஸ்தி அவ்வளோதான். அந்த இதில் மாமந்திரி வாங்க போன மந்தபடி இதில் 60 ரூபா கொஞ்சம் அஞ்சு கிடையாது போன்றான். அதெல்லாம் சுகம் இல்லை, அதெல்லாம் அவ்வளோ நல்லா அதெல்லாம் புது அரிசி நல்லா பொன்னி பழைய அரிசினா 60 ரூபா நிற்காத போங்க.
காரை விட்டு இறங்கி வந்து விலை எவ்வளவு கேட்டு அரிசி வாங்குறவனுக்கு அவன் கொடுக்கறது இல்லை. கார்ல உட்காந்து அப்படி இந்த நோட்டை கொடுத்து பின்னால வேண்டிய மூட்டை ஏற்ற சொல்லிருந்தா தான் அவனை மதிச்சு தான் அவன் வியாபாரம் பண்றான். ஆமா, கார்ல இருந்து இறங்கி விலை கேட்டுட்டோம்னா அவன் இஸ் நாட் அ கஸ்டமர். சார் போங்க சார், போங்க சார். நிஜமா சாமி, 60 ரூபா கொஞ்சம் வாங்குது அரிசி. இல்லை 55 ரூபா அரிசிலாம் இப்போ இதுவாக தான் இருக்கு. நம்மளுடைய என்னவோ பெருமாள் நல்லா அபிஷேகம் நம்மளும் நல்லா சாப்பிடுவோமேன்னு எல்லாம் இந்த காலம் ஊற்றுற விலையே பார்க்கறது இல்லை. ஆனால் மெட்டீரியல் நல்லா இருக்கும். அதனால நல்லா ஆள்கள்லாம் அப்படிலாம் கொடுத்துட முடியாது, தொலைச்சிருவா. அடுத்த நாளைக்கு அந்த பக்கம் யாரும் வர மாட்டாங்க. நமக்கு ஆத்துலயே அப்படித்தான் சாமி பண்ணுவோம். ஆத்துல மாத்த எப்படி கரியா திருத்துறான்னு நீ பார்த்தா அப்படிலாம் ஒன்றும் அழிவுலாம் அப்படியே தூக்கி போட்டுற மாட்டான். பூச்சியெல்லாம் அப்படியே தூக்கி போட்டுற மாட்டான். ஏன் அப்படி பண்ண மாட்டேன். ஆத்துலையும் அப்படிலாம் பண்ண மாட்டான். ஆத்துலையும் அந்த அழுகின பாகத்தையோ அந்த பூச்சி பாகத்தையோ கழிச்சுட்டு பாக்கி எடுத்துக்க தான் எடுத்துப்பான். இல்லையா, இப்போ கத்திரிக்காய் கத்திரிக்காய் பூச்சியா போனா கூட பாக்கி கத்திரிக்காயை எடுத்து அது தெரிஞ்சு இப்படிதான் பண்ணுவான். அதோட அதையும் சேர்த்து முக்காலோடு இந்த காலையும் தூக்கி போட்டுற மாட்டான் யாரையும். அப்படி நினைச்சுட்டு இருக்கிறேன் எவ்வளவு அப்படி பண்றான்னு நினைச்சுட்டு இருக்கிறேன். அப்படிலாம் இல்லை. சுவாமி அவன் காசாக்கல சுவாமி. இல்லையா, anybody, so you cannot make an article of your this thing and sell it. You can sell only when you எது கஸ்டமரோட நீடோ அதை பண்ணா தான் விற்க முடியும். இல்லை அவன் பணத்தை இது பண்றதுக்காக அவன் காய்கறி கட் பண்ணி இந்த பாக்கெட்ல போட்டானா யார் வாங்குவாரு? ஸோ செல்லிங்கிறது என்னன்னாக்கா இட்ஸ் நாட் வாட் யூ வாண்ட் டு மேக், டு மேக் வாட் பீப்புள் வாண்ட் டு பை. அப்படிதான் சொல்றேன். நான் படிச்ச சொல்ல அப்படிதான் இருக்கு. ஸோ யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் மேக் வாட் பீப்புள் நீட். அதுக்கு யூ கேன் அதில் ப்ரைஸ் வச்சுக்கலாம். அதில் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் சௌகரியம்லாம் பண்ணிக்கலாம். ஏன் அதனால எனக்கு பாதி அழுகி போன காயில் பாதி காய் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் இந்த மாதிரி பண்ணுறேன்னா அதை ஒத்து வாங்கிட மாட்டேன். பீப்புள் நீட் இட். காய் செத்து சட்டையே இல்லை. 2 பேரும் 8 மணிக்கு ஆஃபீஸ் கிளம்பணும். என்ன பண்ணுவாங்க? 2 பேரும் சேர்ந்து வாசகத்தை கூட்டின்னு கிளம்பணும். கடிவார் தீய வினைகள் நொடியாறு மலரை கண் கொடியா விடுமுடியத்த வடிவாய மாதவனாரே சிப்ர சிப்த அகிதத்வாது. அகிதங்களை எல்லாம் அழிப்பது சிப்த அகிதத்துவம். சிப்ர சிப்ர உடனடியாக இன்ஸ்டன்டாக ஆசைத்த அந்த க்ஷணத்திலேயே, அடுத்த க்ஷணத்திலே இல்லை. ஆசைத்த க்ஷணத்திலேயே இல்லையா விரோதியான சர்வ பாப்பங்களையும் அழிக்கக்கூடிய இந்த காரணத்தாலே மாதவசிய சுகர பஜனதான் அபியதத்த. ஆக பரிவதி ரீசனை பாடின்னு முதல் 6ஆம் திருவாய்மொழியானது பகவான் வெகு சுகரமாக ஆராதிக்கத்தக்கவன், அவனுடைய ஆராதனத்தில் ஒன்றும் அருமை இல்லை என்பதை காட்ட திருவாய்மொழி. அக்ரீதை அர்ச்சபாவாது அநியத விவிதாத்யர்ச்சனாத் அல்பதுஷ்டேஹே பிரஸ்வாவர்ஜ்யே சபாவாத் ஸ்வவிஷய நியதே ஸ்வாதராத் ஸ்வாதுபூம்னா பாதாசக்த பிரசக்தேஹே சகுதுபசதனே மோக்ஷணாத் தர்மசௌஸ்யாத் க்ஷிப்ரக்ஷிப்தா ஹிதத்வாத் சுகர பஜனதாம் மாதவஸ்ய அப்யதத்த. சுவாமி இப்படி சுகரமாக ஆராதிக்கத்தக்கவன் என்பது மட்டுமல்ல, அதுக்கடுத்த 7ஆம் திருவாய்மொழியில ஆசிரியன வேளையிலேயே பல வேளைக்கு ஒப்பான போக்கியத்தையை உடையவன். இல்லையா, பகவான் ஆசிரிப்பதனால கடைசியில் அதனுடைய பலமாக பலானுபவ வேளையில நிரதிசயமான ஆனந்த ரூபமான பகவானை அனுபவிக்கிறான். நிரதிசய ஆனந்த ரூபமான பலானுபவம்
பகவானுடைய ஆசிரியனத்துக்கு பலன், சாதனம் ஆசிரியனம், அதனுடைய பலம் அனுபவம். அதாவது அனுபவம் சாதாரண அனுபவம் இல்லை, நிரதிசய பரிபூர்ண ஆனந்த அனுபவம். இது சாதனம், அது பலம். லோகத்துல சர்வத்திர பலம் தான் சுகரூபமாக, பலம் தான் போக்கியமாக இருக்குமே வழிய சாதனம் துக்க ரூபம். ஃபர்ஸ்ட் மார்க் வாங்கி எல்லாம் சொல்லி கடைசியில் கோல்டு மெடல் வாங்குறது ரொம்ப சுகமா இருக்கும். ஆனா அதுக்கு உட்காந்து படிக்கிறது ரொம்ப சுகமா, ரொம்ப வருத்தருமா இருக்கும். காலம்பு 3 மணிக்கு 4 மணிக்கு எழுந்திருக்கிறதே பெரிய துக்கம். எழுந்திருந்த உடனே புத்தகத்தில் படிக்கிறது அதை விட பெரிய துக்கம். சாதனம் துக்க ரூபம். ஜோதிஷோமேன சொர்க்காமோ லபேதன்னு சொன்னாக்க, சொர்க்காமோ விஜேதன்னு சொன்னா சொர்க்கமாகிற பலம் இல்ல என்ன துக்கேன பின்னம் அப்படின்னு துக்கத்தினுடைய கலப்பற்ற சுக்கரூபமாக இருக்கும் அதனுடைய பலம். ஆனா ஜோதிஷோமம் அத்தியந்த துக்க ரூபம். இல்ல ஜோதிஷோமத்தை அனுஷ்டிக்கிறது ஏகப்பட்ட பண செலவாகும். 14 ரிஷிகளுக்கு சம்பாவனை கொடுத்து இல்ல யாகத்துக்குள்ள எல்லா ரிஷிகளையும் திரட்டி யாகம் பண்றதுன்னா சாமானியம் இல்லை. இல்ல எதெல்லாம் லோகத்துல பணத்துக்கு செலவழிக்கிறதோ அதெல்லாம் செலவு வைக்கிறதோ அதெல்லாம் துக்கம் தான். பணத்தை செலவழிக்கிறது யாருக்கும் சுகமா இருக்காது. பண செலவு ஒரு துக்கம். அதுக்கப்புறம் இல்ல கால பிரயம், சும்மா ஒரு நாள் பண்ணிட்டு போட முடியுமா, அது உட்காந்து பல நாள் சென்றாடும். இல்ல அப்புறம் இல்ல சரீரத்தை தீட்சை அப்படின்னு பேர்ல 15 நாளைக்கு ஒருவேளை ஆகாரத்தோட இல்லையா ராத்திரி தினம் உபவாசம். தீட்சை அந்த 15 நாள் தீட்சை முடிஞ்ச உடனே அதுக்கடுத்த 3 நாளைக்கு வெறும் ஒருவேளை பாலை மட்டும் ஆகாரமாக கொண்டு வேற ஆகாரம் இல்லாம இருக்கும். அதுக்கப்புறம் உபசத், அதுக்கப்புறம் சுத்தியா, இப்படிலாம் இல்லையா 3 விதமான துக்கங்கள். ஒன்னு தனபிரயம், இன்னொன்னு காலப்பிரயம், இன்னொன்னு சரீரம். இப்படி துக்க ரூபமா இருக்கிற ஜோதிஷோம யாகத்தை எதுக்காக பண்றான்? சுக்கரூபமான பலத்துக்காக. லோகத்துல பலன் சுக்கரூபமாக இருக்கும், தத் சாதனம் துக்கமாக இருக்கும். சாதனமாக துக்கமாகிற சாதனத்தை பொறுத்துண்டு அதை பண்றதுக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டா மேல வரப்போற சுகமான பலனுக்காக. ஆனா இந்த விஷயம் மற்றவர்களுக்கெல்லாம் வியாபிருத்தம். இங்க பலம் எந்த அளவுக்கு சுகரூபமானதோ அதே அளவு சுகரூபமானது ஆசிரியமாகிற சாதனம். முப்பேர் அந்நீர சித்திம் அவினாபாவ ஆசன்ன சித்தேகே முக்தாவஸ்தா துல்லியம் ஸ்திர பஜன சுகம் ஜந்து மற்ற அனுபந்தா. ஸ்திர பஜன சுகம் எப்போது சுஸ்திரமான பரபக்தி பரஜானாதிகள் அந்த பக்தியினுடைய அனுபவம் இருக்கே, அது எப்படி இருக்குன்னா அவங்க போது அனுபவிக்கிற மோட்ச ஆனந்தத்துக்கு துல்லியமாக இங்க இருக்குன்னு சுவாமி அதிகரண சாராவளியில் சாச்சார். முக்தேர் அந்நியதா முக்தேர் அந்நியா சித்தி பிரகிருத ததவினாபாவ ஆசன்ன சித்தேகே முக்தாவஸ்தா துல்லியம் ஸ்திர பஜன சுகம் ஜந்து மற்ற அனுபந்தா. ஏன் முக்தானுபந்தி வல விகதாசிதி மே முகுந்தா தயாசதகத்தை பொய் நாத்தனீயம் முக்தானுபூதி விகதாசியதி மே முகுந்தா. மோட்சானுபவத்தை இங்கேயே பெருமாள் கொடுக்கிறான் பக்தி யோக நிஷ்டனுக்கு. தயா சதகத்துல 100வது ஸ்லோகம். நாதப்பரம் கிமஸ்மே துயி நாதனீயம்
மை குருஷ்வ ததா பிரசாதம் தத்தாதரோ ஈக இங்கே முக்தானுபூதி தாசியதி. பக்தியோக நிஷ்டர்களுக்கு பெருமாள் பண்ணக்கூடிய அந்த உபகாரத்தை பிரபலனாக எனக்கும் பண்ண முடியாது, நீ அனுகிரகிக்கணும்னு கேட்கிற. ஆமா, இப்ப தாற்பயம் என்ன? இந்த விஷயத்துல மட்டும் பலம் எவ்வளவு பல வேளையில எவ்வளவு நிர்தேசிய சுகானுபவம் உண்டோ, ஆசிரகண வேளையிலையும் அதே நிர்தேசியமான சுகானுபவம். லோகத்தை மற்ற சாதனம் பலனை போல இல்லை. இது மற்ற பலன்களுக்கெல்லாம் சாதனம் துக்கரூபமாக இருக்கும், பலம் தான் சுகரூபமாக இருக்கும். இங்க பலம் எவ்வளவு சுகரூபமான அனுபவமோ அவ்வளவு சுகரூப அனுபவமாக சாதனமாகிற ஆசிரயணமும் இருக்கக்கூடியது அப்படிங்கறதான் இந்த திருவாய்மொழியினுடைய தாற்பயம். பிறவி துயரத ஞானத்துள் நின்று பிறவி சுடர் விளக்கம் தலைப்பைவார் அரவனை ஆழிப்படையந்தனனை பரவியை அன்றி மனத்து வைப்பாரே. பிறவி துயரத ஞானத்துள் நின்று துறவி சுடர் விளக்கம் தலைப்பைவார் அரவனை ஆழிப்படையந்தனனை மரவியை அன்றி மனத்து வைப்பாரே. ஸ்ரீமான் வெங்கடநாதார்ய கவிதார்க்கிகேசரி வேதாந்தாச்சார்யவர்யோ மே சன்னிதத்தாம் சதாசதி சச்சித்தா கரிஷஹேதோஹ அபசமன நிதேஹே நித்யபோக்யாமிருதஸ்ய தியாகே ஹேதூஜ்ஜிதஸ்ய பிரவஹதுபகிருதேஹ துஸ்யஜத்வானுபூதேஹ தியாகாகாங்க்ஷா நிரோத்துஹ சிதஹிருதய பிரதக்கார நித்யாக்ஷமஸ்ய ஸ்வாத்மஸ்லிஷ்டஸ்ய காயக்ஷமஹர யசஸஹ சேவனம் ஸ்வாத்வவோசத் சச்சித்தா கரிஷஹேதோஹ அகசமன நிதேஹே நித்யபோக்யாமிருதஸ்ய தியாகே ஹேதூஜ்ஜிதஸ்ய பிரவஹதுபகிருதேஹ துஸ்யஜஸ்யானுபூதேஹ தியாகாகாங்க்ஷா நிரோத்துஹ சிதஹிருதய பிரதக்கார நித்யாக்ஷமஸ்ய ஸ்வாத்மஸ்லிஷ்டஸ்ய காயக்ஷமஹர யசஸஹ சேவனம் ஸ்வாத்வவோசத். அவோசத் அப்படின்னா சொன்னார், அருளி செய்தார். அவோசத் ஏன் என்னன்னு அவோசத்து? சேவனம் ஸ்வாது அவோசத். சேவனம்னா ஆசிரயணம் இல்லையா, பக்தி இல்லையா, பஜ பிரீத்தி சேவனையோ அப்படின்னு தாத்து. அளவற்ற பிரீத்தியோட பகவானை இல்லையா அந்த பக்தி பண்றதற்கு அதான் சேவனம். அந்த சேவனம்ங்கிறதான சாதனமானது ஆசயனமானது ஸ்வாது. ஸ்வாதுன அதிசயிதமான போக்கியமானது, பலானுபவத்துக்கு துல்லியமான போக்கியம் சாதனானுஷ்டானம். மற்றவைகளை போல சாதனம் துக்க ரூபமாகவும் பல மாத்திரம் சுகரூபமானதல்ல. சேவனம் ஸ்வாது ஆசிரியமாகிற பக்தி இருக்கே, அதுவும் மோட்சத்துக்கு துல்லியமான பலானுபவத்துக்கு துல்லியமான போக்கியத்தையே உடையது. இது அவோசம். இதுக்கு 10 ஹேது. சச்சித்தாகர்ஷ ஹேதோகம் முதல்ல. அடுத்தது அகசமன நிதேகே. மூணாவது நித்திய போக்யாமிருதஸ்ய. நாலாவது ஸ்தானே ஹேது தியாகே ஹேதுஜிதஸ்ய. அஞ்சாவது பிரவஹத் உபகிருதேகே. அடுத்தது ஆறாவது துஸ்யஜ சுவானுபூதேகே. ஏழாவது தியாகாகாங்க்ஷா நிரோத்துஹு. எட்டாவது சித பிரதக்கார நித்யாக்ஷமஸ்ய. அடுத்தது 9வது ஸ்வாத்மஸ்லிஷ்டஸ்ய. 10வது காயக் சமஹர யசஸஹ. இந்த 10 காரணங்கள்னால இவனுடைய சேவனமானது நிர்திசய போக்கிய ரூபமாக இருக்கும்.
நித்யாட்சமத்திய ஒன்னு சேர்த்து அது முதல் அது மொத்தமும் சேர்த்து ஒண்ணுதான். ஏன் சச்சித்த ஆகர்ஷகேதோ சத்துக்குள்ளுடைய சித்தத்தை ஆகர்ஷிக்கக்கூடிய சச்சித்த ஆகர்ஷகேதோ பிறவி துயர ஞானத்துள் நின்று துறவி சுடர் விளக்கம் தலை பெய்வான். இந்த சாம்சாரிகமான துக்கங்கள் எல்லாம் விடுபட்டு அதிலிருந்து விடுபட்டு நிரந்தர ஆனந்த ரூபமாகிற இந்த பரமாத்மாவை அடைய வேண்டும் என்று எண்ணமுடையவர்கள் சச்சித்தர்கள். அந்த சச்சித்தர்களை ஆகர்ஷிக்கக்கூடிய அரவனை ஆழிப்படை அந்தணனை மறவியை இல்லையா இவனை மறவியை என்று மனத்து வைப்பாரே. அவர்கள் மறவியை என்று கிஞ்சித்து கூட அபோகனம் இல்லாமல் இவன் விஷயத்த விஸ்மிருதி இல்லாமல் மனதில் இவனை வைத்து அனவரதமா தியானம் பண்ணக்கூடியதான இதுக்கு ரெண்டு தன்மை அரவன் ஆழிப்படை அந்தணன். அரவன் அப்படிங்கிறதானது சாட்சாத் தர்மத்தினுடைய சொரூபமானவன். ஆழிப்படை அப்படிங்கிறதானது திவ்யமங்கல விக்கிரகத்தை உபலட்சித்தது. அந்தணன் அப்படிங்கிறது சமஸ்த கல்யாண குணாத்மகத்தை சொல்லுது. அந்தணன்னா யாரு? அந்தணர் என்போர் அறவோர் எவ்வுயிர்க்கும் செந்தன்மை பூண்டுடுகளான் அப்படின்னு சர்வபூத ஹிதத்துல நிலையாக நிற்பவன் தான் அந்தணன் அப்படி திருவள்ளுவர் சாட்சி. அதுதான் சொல்லி அவர் கருணாநிதி கேட்டார், யார் அந்தணன்? பிறகு இருக்கிற அத்தனை பேர் வாங்க பார்ப்போம். தனக்கு சுவார்த்தத்தை விட்டு சர்வபூதங்களுடைய ஹிதத்தில் நிலை இருக்கிறவன் அந்தணன். அதனால எம்பெருமான் தான் அப்படிப்பட்ட அந்தணன். இந்தளூர் அந்தணன். இப்போ எல்லோருடைய மனசையும் ஆக்கர்ஷிக்கக்கூடிய சச்சித்தங்களை சத்துக்குள்ளுடைய சித்தம் சச்சித்தம் சச்சித்த ஆகர்ஷ ஹேதோ. சச்சித்த ஆகர்ஷத்துக்கு ஹேத்துவாக எவைகளை கொண்டிருக்கிறான் இல்லையா? ஆமா, சர்வ தர்மங்களையும் ஸ்தாபித்து நிரூபித்து ஸ்தாபித்து இல்லையா அவைகளை இல்ல தற்ஸ்வரூபமாக திகழ்கிறவன். ஆழிப்படைன்னு சொல்லக்கூடிய திவ்யமங்கல விக்கிரகத்தை உடையவன் இல்லையா? சங்க சக்கராதிகளால இல்லையா பஞ்சாயுதங்களால அலங்கிருதமான திருமேனியை உடையவன். அடுத்தது அந்தணன் அப்படின்னா இல்லையா சர்வபூதங்களுடைய ஹிதத்துவம் நிலைநிற்கக்கூடிய சமஸ்த கல்யாண குணசம்பன்னன். இப்படி சித்த ஆக்கிருஷ்ட ஹேதோஹோ ஆசிரியன வேலையிலேயே பகவானை இப்படி ஆசிரியிக்கிறபடினால இந்த ஆசிரியனமானது அவனுடைய வடிவழகினாலையும் அவனுடையதான இல்லையா கல்யாண குணங்கள்னாலேயும் இந்த ஆசிரியனமானது மிகவும் போக்கியமாக இருக்கும். சேவனம் சுவாது. எதனால? சச்சித்த ஆகர்ஷ ஹேதோஹோ சேவனம் சுவாது இது அவோச்சது. ஏன்? அரவனை ஆழிப்படை அந்தணனை மறவியை என்று மனத்து வைப்பாரே. இதை ஒரு காலம் விஸ்மரிக்காமல் அனவரதம் இதை மனசுல தியானம் பண்ணும்படியாக அப்படிப்பட்ட நிர்திசய போக்கியமான வடிவலகைய கல்யாண குணங்களையும் தர்ம சம்ஸ்தாபனமாகிற தொழிலையும் உடையவனான இந்த சர்வேஸ்வரன் ஆசிரியன வேலையிலேயே பல வேலைக்கு ஒப்பானதான பலானுபவ வேலைக்கு ஒப்பானதான நிரதிய போக்கியத்தையே உடையவன். சரியா? உள்ள போயிடுது வெளிவேடு. பிறவி துயர ஞானத்துள் நின்று துறவி சுடர் விளக்கம் தலை பெய்வார் அரவனை ஆழிப்படை அந்தணனை மறவியை என்று மனத்து வைப்பாரேன்னு சொல்லி இரண்டாவது கேது அகசமன நிவேகே இல்லையா? அகம்னா பாபங்கள் தோஷங்கள் அவைகள்லாம் சமனம்னா அவைகளை போக்குவது அழிப்பது இல்லையா? அகசமனம் பண்ணக்கூடியவனாகவும் பெரு நிதியாக அகசமனம்ங்கிறது அனிஷ்ட நிவர்த்தி, நிதிங்கிறது இஷ்டப்பிராப்தி. வைத்த அதாவது அகசமனம்ங்கிறது பிராபகத்துவம், நிதிங்கிறது பிராப்தியத்துவம். வைப்பாம் மருந்தாம் அடியவரை வல்வினை துப்பாம் புலனைந்தும் துஞ்சக்கொடானவன்.
எப்பால் எவர்க்கும் நலத்தால் உயர்ந்து உயர்ந்து அப்பாலவன் எங்கள் ஆயர் குழுந்தே. வைப்பாம் மருந்தான். வைப்பு அப்படின்னாக்க என்ன அர்த்தம்? இது நமக்கு பிற்காலத்து அனுபவத்துக்கு உதவும் அப்படின்னு கொண்டு எதை பிராப்தியமாக கொண்டு சேமித்து வைக்கிறானோ அது வைப்பு. மருந்துன்னு என்னதான் இல்லையா? அவ்வப்பொழுது அனுபவ விரோதியான பாட்டங்களை எது பொருள் கொடுக்கிறதோ. வியாதிங்கிறது என்ன? அனுபவ விரோதி வியாதி. ஒன்னு வாய்ப்பு கொடுத்து ஒன்னு சாப்பிட முடியல சுவாமி, விரோதி இல்லையா? வியாதிங்கிறதானது அனுபவ விரோதி இல்லையா? அந்த அனுபவ விரோதியான வியாதியை போக்கக்கூடியது மருந்து. இப்ப பகவத் விஷயத்தை அனுபவ விரோதியானது பாப்பங்கள் இல்லையா? அந்த பாப்பங்கள்லாம் தீர்க்கக்கூடிய மருந்து அதான் பிராபகத்துவம். வைப்புங்கிறது என்ன அர்த்தம்? பிராப்தியம் இல்லையா? வைப்பாம் மருந்தான். பிராப்தியமும் பிராபகமுமா இல்லையா? என்ன பண்றான்? எப்படி பிராப்தியமாகவும் பிராபகமாகவும் இருக்கான்? பிராபகத்து சொல்றார், அடியரை வல்வினை துப்பாம் புலனைந்தும் துஞ்சக்கூடானவன். அடியவரை துஞ்சக்கூடான், அடியவர்களை அழிய கொடுக்க மாட்டான் இல்லையா? அடியவர்களை அழிக்கக்கூடியது எது அப்படின்னு கேட்டா வல்வினை துப்பாம் புலனைந்தும் இல்லையா? வல்வினைகளான பாட்டங்கள்ல இவனை கொண்டு மூட்டக்கூடியதான சாமர்த்தியமுடையதான 5 இந்திரியங்கள். வல்வினை வல்வினை துப்பு, துப்புன்னு சாமர்த்தியம். எங்காவது என்ன துப்பு கிட்ட சொல்லுவா, ஒன்றும் வேற ஒன்றும் துப்பு கிடையாதுன்னு சொல்லுவா. அது துப்பு கிட்ட, துப்புன்னா சாமர்த்தியம் இல்ல, எல்லா ஊர்லயும் உண்டு. என்ன சொல்லுவாப்பா? வல்வினை துப்பாம் புலனைந்தும், வல்வினையில மூட்டக்கூடிய சாமர்த்தியமுடைய புலனைந்தும் அவைகள் அடியரை துஞ்சக்கூடாது. தன் ஆசிரித்த பேர்களை இல்லையா பாப்ப சம்பந்தத்தை உண்டு பண்ணக்கூடிய விரோதியான பாப்பங்களில் மூட்டக்கூடிய சாமர்த்தியமுடையதான அந்த 5 இந்திரியங்கள் இருக்கே, அவைகள் தன் அடியரை துஞ்சப்படாம். இதுதான் மருந்து. இனி வைப்பு பிராப்தியத்துவம் என்னன்னு கேட்டா, எப்பால் எவர்க்கும் நலத்தால் உயர்ந்து உயர்ந்து. எப்பால் எவர்க்கும் என்னத்தான்? முதல்ல மனுஷர்கள், மனுஷர்கள் மனுஷ கந்தர்கள், மனுஷ கந்தர்களுக்கு மேல பித்திருக்கள், பித்திருக்கள் மேல தேவகந்தர்கள், தேவகந்தர்களுக்கு மேல கர்ம தேவர்கள், அவருக்கு மேல ஆஜான தேவர்கள், அவர்களுக்கு மேல இந்திரன், இந்திரனுக்கு மேல பிரகஸ்பதி, பிரகஸ்பதிக்கு மேல பிரஜாபதி, பிரஜாபதிக்கு மேல பிரம்மா. எப்பால் எவர்க்கும் நலத்தால் ஆனந்தத்தால் உயர்ந்து உயர்ந்து 100 பெருக்கி அப்படியும் அப்பாலவன். கடைசியில் சதுர்முக பிரம்மாவுடைய ஆனந்தத்துக்கு வரலும் 100 பெருக்கிட்டு போய் அதுக்கு மேல பரமாத்மாவுடைய ஆனந்தம் எவ்வளவு கேட்டா எத்தோ வாட்டோ நிவர்த்தந்தே, இதுக்கு மேல அப்படி எப்பால் எவர்க்கும். இது தைத்திரி ஆனந்த வல்லியில எப்பால் எவர்க்கும் நலத்தால் உயர்ந்து உயர், நலம்னா ஆனந்தம், அதால் உயர்ந்து உயர்ந்து அப்பாலவன். அதுக்கு மேல அழகு காண முடியாத ஆனந்த நிலையில் உள்ளவன் எங்கள் ஆயர்கள். ஏன் சுவாமி இப்படி இருக்கிறவங்க அவன் நீ எப்படி அனுபவிச்சு? எப்பால் எவர்க்கும் நலத்தால் உயர்ந்து உயர்ந்து அப்பாலவன் அப்படிங்கிறவன் எனக்கு என்ன சுவாமி, அவன் தான் எங்கள் ஆயர்கள். அவ்வளவு பரத்துவத்தை உடையவன் இவ்வளவு சுலபனாக வந்தால் ஏன் அனுபவிக்க முடியாது? அதனால இல்லையா, வைப்பு அப்படின்னா நிதி, மருந்துன்னா அகசமனம், அகசமன நிதே, வைப்பாம் மருந்தாம். இதான் பாசுரத்துடைய அர்த்தம். அதுக்கு மேல இருக்கு இதனுடைய விவரணம். என்ன அகசமனம் கேட்டா, அடியவரை வல்வினை துப்பாம் புலனைந்தும் துஞ்சப்படாது. என்ன வைப்பு அப்படின்னு கேட்டா, எப்பால் எவர்க்கும் நலத்தால் உயர்ந்து உயர்ந்து அப்பால் அவன், அப்படி அளவற்ற ஆனந்த ரூபமாக இருக்கிறவன் எங்கள் ஆயர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய இதான் வைப்பாம் மருந்தான். அதுதான் சுவாமி அகசமன நிதே.
நிதினாக்க வைப்பு பிராப்தியம். ஆகாசமான நிதேகே சுவாது சேவனம் சுவாத்மோது நித்திய போக்யாமிருதசிய. ஏன் நித்திய போக்யாமிருதசிய அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஆயர் விழுந்தாய் அவரால் புடை உண்ணும் மாயப்பிரானை என் மாணிக்க சோதியை தூய அமுதை பருகி பருகி என் மாயப்பிறவி மயர் வருத்தேனே. இல்லையா? ஆயர் விழுந்தாய் அவரால் புடையுண்ணும் மாயப்பிரானை என் மாணிக்க சோதியை. ஏன் இதுதான் பகவானுடைய நிரதிசய ஆனந்த அனுபவம். இந்த ஆனந்த அனுபவம் ஒரு அமிர்தம். அவன் ஆயர் கொடுந்தாய் வந்து அவதரித்தது, அவதரித்த விடத்துல அவர்களால் புடையுண்டது, அடிபட்டது. அங்க அத்த காணும் இத்த காணும், இவன் தான் திருடன், இவனை போட்டு அடிப்பான். ஆயர் கொழுந்தாய் அவரால் புடையுண்ணும் மாணிக்க சோதி. இருந்தாலும் அவன் புடையுன்ற காலத்துல பாக்கிறதுக்கு அவன் அப்படிப்பட்ட மாணிக்க சோதி. சாதாரணமா இருக்கிற காலத்துல அவர் வந்து அடி வாங்கும் பொழுது இன்னும் திருமேனி அவ்வளவு பிரகாசிக்கும். ஏன்னா இவர்கள்ட்ட அடி வாங்கணும்னு அவனுக்கு இஷ்டம். அது நிறைவேறும் போது அந்த ஆனந்தத்தால மாணிக்க சோதியை என் மாயப்பிரானை என் மாணிக்க சோதியை ஆயர் கொழுந்தாய் அவரால் புடையுண்ணும் மாயப்பிரானை என் மாணிக்க சோதியை இப்படிப்பட்ட தூய அமுதை பருகி பருகி என் மாயப்பிறவி நயர்வதற்கு. இந்த அமிர்தம் இருக்க கடலை கடையில் அமிர்தம் கொடுத்தது. அந்த அமிர்தம் சக்கிருத்தா ஒரு முறைதான். அதற்கு பல நாள் முன்னால பிரம்மச்சரிய விரதத்தை கடைபிடித்து கடைசியில சக்கிருத்தா ஒரே ஒரு முறை. ஏன் அது நிச்சயம் கொடுக்க மாட்டான் இல்லையா? அங்க பக்ஷணம் பண்ணி அதெல்லாம் பூட்டி வைக்கிற மாதிரி இல்லையா? சொர்க்கலோகத்துல அதை ஒரு இடத்துல பூட்டி வச்சிருப்பான். அது தேவர்கள் நித்தியத்தை திருஷ்டா திருஷ்டி. ஆமா, சொல்ல முடியாது. தேவாக அஸ்னந்தி நா பிபந்தி திருஷ்டைவ திருப்தி. ஆமா, அப்படி சுத்தி இருக்கு. தேவாக நைவ அஸ்னந்தி ந பிபந்தி திருஷ்டைவ திருப்தியந்தி. நவை தேவா அஸ்னந்தி ந பிபந்தி ஏகதேவ அமிர்தம் திருஷ்டுவா திருப்தியந்தி. நவை தேவா அஸ்னந்தினா தேவர்கள் சாப்பிடுவதில்லை. ந பிபந்தி ஏகதேவ அமிர்தம் திருஷ்டுவா திருப்தியந்தி. ஒரு தடவை முதல்ல சாப்பிடலாம், அவ்வளவுதான். ஒரு நாளைக்கு இல்ல, சக்கிருத்தாக மொத்தமே ஒரு தரம் தான். ஏகதேவ அமிர்தம் அப்புறம் சாப்பிட முடியாது. பிரம்மச்சரியாதி விரதங்களோட கூட ஒரே ஒரு முறை சாப்பிடலாம், அவ்வளவுதான். ஆனா இது அப்படிப்பட்ட நியமங்கள் எதுவும் தேவையில்லாமல் நித்தியம் பருகி பருகி. அதாவது அந்த கடல் கடைந்து எடுத்த அமிர்தத்துக்கும் இந்த இந்த எம்பெருமானுடைய போக்கியதையாகிற அமிர்தத்துக்கும் பாக்கி சொல்ற தூய அமுதை பருகி பருகி. ஏன் தேவர்கள் அதிகாரிகளாய் பிரம்மச்சரியாத நியமங்கள் வேண்டி சகர்சேவியமாய் இருக்கிறது. அது சர்வாதிகாரமாய் ஒரு நியதும் உண்டாகாதே சதா சேவியமாய் இருக்கும். அது
அது சக்கர சேவியம். இந்த பருகி பருகிங்கிற விஸ்வமானது எப்பொழுதும் பருகின்னு தரும். தேவர்கள் அதிகாரிகளாய், மற்ற மனுஷர்கள் இதுக்கு அதிகாரி இல்லை, அமிர்தத்தை தேவர்கள் அதிகாரிகளாய், பிரம்மச்சரியாதி நியமங்கள் வேண்டுமாய் சக்கர சேவியமாய் இருக்கும் அந்த அமிர்தம். அதனால இது வெறும் அமிர்தம், இது தூய அமிர்தம். சர்வாதிகாரமாக இல்லையா, எந்த விதமான நேர்மும் இல்லாதபடிக்கு சதா சேவியமாக இருக்கிறபடிய இந்த தூய அமுதை பருகி பருகி அப்படி நித்திய சேவிய அமிர்தமாக இருக்கிறார். நித்திய போக்கிய அமிர்தம், ஒரே ஒரு முறை போக்கியமான அமிர்தமாக இல்லாமல் நித்திய போக்கியமாக அமிர்தமாக இருக்கிறபடியால் எம்பெருமா நித்திய போக்கிய அமிர்தத்வாது சேவனம் சாது இது அமிர்தம். ஆயர் கொழுந்தாய் அவரால் புடையுண்ணும் மாயப்பிரானை என் மாணிக்க சோதியை தூய அமுதை பருகி பருகி என் மாயப்பிறவி மயர்வதற்கு. இதான் நித்திய போக்கிய அமிர்தம். நித்திய போக்கிய அமிர்தத்வாது சேவனம் ஸ்வாது இது அவோச்சது. அடுத்தபடியா தியாகே ஹேது ஜீதஸ்ய. தியாகே இவனை விடுவதற்கு எந்த விதமான ஹேதுவும் இல்லை. உஜ்ஜிதம்னாக்க இல்லாதது வர்ஜம்னு அர்த்தம். ஹேது உஜ்ஜிதம்னாக்க ஹேது இல்லை. இவனை விடுவதற்கு, இவனை தியஜிப்பதற்கு எந்த காரணமும் இல்லாத காரணத்தால். தியஜிப்பதற்கு ஏதாவது ஒரு காரணம் தான் போகிதையில ஒரு குறை சொல்லி விடலாம். தியாகே ஹேத்து உஜ்ஜிதத்வாது. உஜ்ஜிதம்னாக்க ஹேத்து அபாவாது. தியாகே ஹேத்து அபாவாது இவனை ஒரு சொல்லி விடுவதற்கு, ஒரு குறை சொல்லி விடுவதற்கு இந்த பேச்சுக்கு கூட ஒரு குறை இல்லாதபடியினால் இவன் ஹேத்து தியாகே ஹேத்து ஜீதத்வாது அஸ்ய சேவனம் சுவாது. மயர்வர என் மனத்தே மன்னினான் தன்னை உயர்வினையே தரும் ஒன் சுடர் கட்டகை அயல்வித அமலர்கள் ஆதி குழந்தை என் இசைவினை என் சொல்லி யான் விடுவேனோ. என் சொல்லி யான் விடுவேனோ, விடுவதற்கு ஏதாவது ஒன்று சொல்லி விடணுமே. இதனால அவரோட வந்து விட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அவர்கிட்ட இந்த தோஷம் இருக்கு அப்படின்னு பொய்யோ நிஜமோ, பொய்யா கூட சொல்றதுக்கு ஒரு தோஷம் உண்டு, கல்பிச்சு சொல்றதுக்கு கூட ஒரு தோஷம் உண்டு. ஒருவர் விட்டு அகலணும்னாக்க மற்றொரு கதை சாதிக்கலாம். புதுசா விவாகம் இருந்தது, இன்னும் புக்காட்டில் கொண்டு விடல, பந்தாட்டிலே இருக்கா. இனிமேதான் நாள் பார்த்து கொண்டு வரணும். இவனுக்கு ஆண்மைகளை பார்த்து 2 வார்த்தை சொல்லிட்டு வரணும் ஆசையா இருந்தது. அந்த ஊரில் ஏதோ காரியம் இருக்கு, உபன்யாசத்து கூப்பிட்டுருக்கா அதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஊருக்கு போனா காணந்த அவத்துக்கு சீதாமாடி எல்லா அனுஷ்டானங்கள்லாம் முடிச்சுட்டு இல்லையா மாப்பிள்ளை பிரமாதம் விருந்தெல்லாம் போட்டான். ஆம்பளையா கண்ணு கேட்காமையும் இல்லை, மாமியாரு கொண்டு எல்லாத்தையும் பண்ணாங்கன்னா எல்லாமே சாப்பிட்டதாக சாப்பிட்டான். சாப்பிட்டு சரி ஆம்பளை 2 வார்த்தை சொல்லலான்னு இருந்தாக்க ரேஜி உள்ளுக்கு பேர் அங்கே கொண்டு இல்லை ஒரு இதை கொண்டு கல்யாணம் கொண்டு போட்டு அதில் கொஞ்சம் நேரம் சுடுக்குன்னு சொன்னான் இல்லையா. மாமனார் என்ன பண்ணா உடனே வந்து ரெஸ்ட் இருக்க விடாம ரொம்ப வயலில் போய் வேலையை பார்க்கலாம் வைக்க மாட்டான். இன்னைக்கு ஒரு ஆள் வேலை, ஒரு ஆள் கூலி மிச்சம் ஆமாம் வந்துருக்காரு. அங்கே வேலையை பார்த்தாக்க அது என்ன பண்ணா இல்லையா, அவன் மேலே ஏறி அந்த இதில் நடந்துட்டு மாப்பிள்ளைய தண்ணி ஏற்றத்தை நடக்க சொல்லி அந்த தண்ணியை கொண்டு கூட்டினான். ஏற்ற இருக்கிற மாப்பிள்ளை என்னன்னா இவனும் சொல்லி பார்த்தான் இல்லையா. அவன் என்ன அவன் திட்டா கூட அவன் அதை திருப்பி ஸ்தோத்திரம் பண்ணி என்ன விட்டா ஒரு ஆளுக்கு சம்பளம் கொடுக்கணுமே சொல்லிட்டு பார்த்தான். கடைசியில் என்ன பண்ணா இல்லையா, வேற ஒன்றும் பண்ண முடியாத அவன் மேல தாவி விழுந்தான். அவன் என்ன சொல்றான், ஆஹா மாப்பிள்ளை என்ன திருப்தியா இருக்கு உங்களுடைய இது. அவன் சொன்ன ஆஹா
நான் எத்தனை உமிழ்ந்து உங்களுக்கு அவ்வளவு குளிர்ச்சியா சுட சுட உமிழ்வாரு தேடி பிடிச்சிட்டு சொல்லிட்டு கோபிச்சுட்டு போயிட்டாங்க. அது எதுக்குன்னு கேட்டாக்க ஏதாவது ஒரு குறை சொல்லி அப்படி ஒரு குறை சொல்லி விடுவதற்கு இல்லை இல்லையா. மயர்வர என் மனத்தை மன்னினான் தன்னை இல்லையா. உயர்வினையே தரும் முன்சுடர் கட்டையை அயர்வில் அமரர்கள் ஆதி கொழுந்தினை என் இசைவினை என் சொல்லி யான் விடுவேனோ. ஆயிரம் தான் எழுதாங்க. என் சொல்லி யான் விடுவேன் என்கிற இடத்துல ஒரு ஐதிஹ்யம். அதாவது ஒரு பிராமண பிள்ளை மாமனார் கிரகத்துக்கு போக அவன் தரித்திரனாகையாலே இவரையும் கூட்டிக் கொண்டு போய் நெடும்பொழுது ஏற்றமரித்து காலோய்ந்த அளவிலே விட்டு போகைக்கு ஏற்றுவாக மாமனாருக்கு ஒரு கோபத்தை உண்டாக்குவோம் என்று பார்த்து இறைக்கிற மாமனார் மேல உமிழ அவனும் ஆகா ஒரு குளிர்ச்சி இருந்தபடி என்ன அப்ப சுட சுட உமிழ்வாரை தேடிக்கொள்ளும் என்று இறங்கி போனான். அப்படியாவது ஏதாவது ஒரு தோஷத்தை கல்பிச்சான்னு சொல்லிட்டு போறதுக்கு முடியுமான்னு பார்த்தா அது கூட சொல்ல முடியல சுவாமி. இவனை இல்லையா இவனை என்ன சொல்லி விடுவது இல்லையா. மயர் வர என் உள்ளே மன்னினான் தன்னை என் மனதில் இருந்து அனாதி காலமா அஜ்ஞானமாக அந்தக்காரங்கள் எல்லாம் போக்கி என் மனதிலே வந்து இருந்து இல்லையா அஜ்ஞான விநாசக ரூபமான இல்லையா தன்னுடைய சாநித்திய மனசுல உண்டாக்கக்கூடிய உபகாரத்தை பண்ணினவன். அதனால உபகாரம் பண்ணாதவன் சொல்லிவிட முடியாது. ஏன் சுவாமி விட்டேன் அவரால் ஒன்றும் உபகாரம் இல்லை சுவாமி அதனால விட்டேன் இல்லையா. ஏதாவது உபகாரம் பண்ணுவது போய் அவரோட இருந்தேன் ஒன்றும் பண்ண காணும் இல்லையா. அதனால தியாக ஹேத்து என்ன உபகாரம் பண்ணிருக்கலாம் என்று சொல்லி விடுவேனோ. ஏன்னா ஏற்கனவே மயர்வர் என் மனத்தை மன்னினான் ஆனபடினால உயர்வினையே தரும் இல்லையா. உயர்வினையே தரும் அப்படின்னாக்க என்ன அர்த்தம் இல்லையா. நான் உயர்ந்ததான புருஷார்த்தங்களை தரக்கூடியவன் உயர்ந்ததான புருஷார்த்தங்களை தரமாட்டாதவன் என்று குறை சொல்லி விடுவேனோ. ஒன்று இந்த வடிவழகு இல்லாதவன் சொல்லி விடுவேன். இதெல்லாம் சுவாமி பார்க்க சைட்ல இல்லையா உபகாரம்லாம் பண்றது ஆனா பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப இதையா இருக்கு பார்க்கறதுக்கு நல்லா இல்லை கண்ணால பார்க்கவே பிடிக்கல அதனால விட்டேன்னு தியாகே அதிகேது தாது ஒன்றுட கற்றையானபடினாலே இல்லையா. அயர்வில் அமரர்கள் ஆதி குழந்தை இல்லையா. எல்லாருக்கும் உயர்வு இல்லாதவன் அப்படின்னு சொல்லி விடுவன் கேட்டா இல்ல மேன்மையிலே நித்திய சூரியர்களுக்கு நாயகனானவன் இத்தனை இருந்த பொழுதும் என்னை இசைவித்து எனக்குள்ளே போகணும். இதுல என்ன குறை சொல்லி அவனை விட முடியும். இருக்கட்டும் இது அது சொல்றேன் இப்படி சொல்லக்கூடாது. வீட்டில் ரொம்ப அழகா ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இந்த 6 கேள்வி கேட்டிருக்கேன். அவனை என்ன குறை சொல்லி விடுவதுன்னு இந்த 6 கேள்வி தியாகே ஹேது சீதத்வாது. இவனை விடுவதற்கு ஒரு குறை சொல்ல முடியாத காரணத்தால் அத்தகைய ஹேது எதுவும் இல்லாத காரணத்தால் சேவனம் சுவாது சொல்றேன். நாளைக்கு இல்ல நாளைக்கு தான் இது செவ்வாய்க்கிழமை கீதை. நாளைக்கு ஸ்கூட்டருக்கு கீ போட்டு கொடுத்துருவாங்க. சாவி எனக்கு ஒரு கெட்ட பழக்கம் உண்டு எல்லாருமே சொல்லுவார். அதே சாவியை வாசல் வச்சு ஸ்கூட்டர் நிறுத்திட்டு சாவி அப்படியே